कहते घर विच खाण नूं दाणे है नहीं, घर वाली रुस के तुर गई आ पेके। पहलां तां दिहाड़ी टप्पा लगदा सी, हुण लगदा दिहाड़ी भी नहीं लगनी। बंदा देखे तां किहदे मूँह वल देखे, पर जिउंदे रहण कैप्टन साहब, जिन्हां दी बदौलत रात नूं हुण चंगी नींद आवेगी, गूढ़ी नींद आवेगी। खुशी वाली गल है भाईओ, क्योंकि खुल गए ने ठेके, खुल गए ने ठेके। भी नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंदे वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों इस समय असीं नवां शहर के कमेटी घर के बाहर खड़े हाँ जी। दो नौजवान वीर इत्थे लंबे समय तो खड़े आ। असीं गुजर रहे सी तां सोचे इन्हां नाल वीडियो बनाई जावे। इन्हां दे खदशे बड़े जायज़ ने। पहला असीं जरूर तुहानूं जिहड़ी तख्ती इन्हां ने फड़ी होया पेपर ते जो लिखिया तुहानूं पढ़ाउने आ। कैप्टन साहब सानूं भी शराब का ठेका खोल दिओ। सब तो जरूरी वस्तु तो हाल की कड़ी यही है। देखो किड्डा वड्डा सवाल है कि सब तो जरूरी वस्तु तो हाल की कड़ी इनू मन्निया जा रहा है, क्योंकि दुकाना भी एक बार पिछे दिखा दो, नवे शहर दी दुकाना बंद ने, बर्तन स्टोर नज़र आ रहा है, बच्चों की किताबों की दुकान नज़र आ रही है। और इन्हां दा सवाल किड्डा वड्डा कि हाल की घड़ी सब तो जरूरी वस्तु शराब नूं मन्निया गया, क्योंकि ठेके खुले ने 9 बजे तो लैके 5 बजे तक। दूजी जिहड़ी इन्हां ने दूजा जिहड़ा प्रश्न इन्हां ने पुछया गया है कि सूबा सरकार कद शराब नूं नशा समझेगी। सूबा सरकार कद शराब नूं नशा समझेगी। कैप्टन साहब ने कहा सी कि साडी सरकार आउंदे ही नशे का लक तोड़ दिता जाएगा, लेकिन जिथों नशा शुरू हुंदा, मुੱਢਲੀ प्रक्रिया नशे की जिथों शुरू हुंदी है, उस पदार्थ नूं सरकारां नशा ही नहीं मनदियां। और एक त्रास दी देखो किड्डी वड्डी गल है। एक पासे आर्थिक मंदहाली चल रही है, लोग आर्थिक मंदहाली करके आर्थिक बगावत पर भी उतर आए ने। कल कई दुकानदार SDM साहब के ऑफिस के बाहर पहुँचे सीगे, व्यापार मंडल के खिलाफ नारेबाजी भी की कि उन्होंने कहा रोस्टर बनाओ, सारिਆਂ ਨੂੰ इक्वल मौका मिलना चाहिए। लेकिन उत्ते पता नहीं वर्क होना कि नहीं होना, पर ठेके खुल गए ने। और उस तो वध निराशता वाली गल ये है कि 73 साल हो गए ने आज़ादी नूं, फिर भी चाहे BJP सरकार होवे, चाहे कांग्रेस सरकार होवे, चाहे अकाली सरकार होवे, इन्हां दी जिहड़ी इनकम आ, आमदनी आ, वो डिपेंडेंट किहदे ते निर्भर किहदे ते करदी है। ज़्यादा आमदन किते डिपेंड करदी है? शराब ते, उस पदार्थ ते जिथे लिखिया हुंदा इंजीरियस टू हैल्थ, कि सेहत लई हानिकारक है। उस पदार्थ नूं मंनदे ने कि अगर ये विकदा है तो सरकारां चलदियां ने, सरकारी इंपलॉयज़ दी जिहड़ियां तनख्वाह दित्तियां जांदियां ने। तां इन्हां दे प्रश्न बहुत जायज़ ने। सूबा सरकार कद शराब नूं नशा समझेगी? कैप्टन साहब सानूं भी शराब का ठेका खोल दिओ। सब तो जरूरी वस्तु तो हाल की घड़ी यही है। तो एक एक करके ना वीरां नाल गलबात करते हैं। और मैनूं पिछे कैप्टन साहब दा जिहड़ा पत्थर लग्या होया वो भी नज़र आ रहा। मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब की सरपरस्ती हेठ, और इस समय जो एक महामारी चल रही है, कोविड की महामारी चल रही है, उहदे विच घर घर राशन पहुँचाने की जगह हुण घर घर शराब जरूर पहुँचेगी। रीज़न यही है, मैं ये चीज़ तां कह रहा क्योंकि शराबी इस तो बिना नहीं रह सकते। उन्होंने तो 3-4 दिन पिछले बड़े औखे कट्टे ने। पर वड्डा सवाल एक मेरे दिमाग में होर भी, मैं ना वीरा तो भी पुछांगा। देखो डॉक्टर कोल जांदे आ तां जे नाके ते पुलिस वाले घेरदे आ तां ओह कहंदे प्रिस्क्रिप्शन दिखा दो, पर्ची दिखा दो जे डॉक्टर को जाना। पर हुण जे शराबी किसी ने जाना डॉक्टर को, शराबी ने ठेके ते जाना है, क्योंकि वह भी उन्होंने चलो डॉक्टर दवाई मानते आ। जे किसी शराबी ने ठेके ते जाना, कि वधिया लैके जाऊगा, पऊआ लैके जाऊगा कि मेरा पऊआ खाली हो गया जी, तो मैं हुण पऊआ फिल कराउण जाना। तो सारियां गल्लां करदे आ। पहला बाई जी उन्हां दा नाम जान लैंदे। बाई जी अपना नाम दस दो। सत श्री अकाल सूरी साहब। पहला तो PB 32 का असीं धन्नवाद करते हैं। असीं लंबे समय तो खड़े होए इत्थे जी, तो तुसीं लंघदे सीगे। सो सब तो पहला तुहाडा शुक्रिया, तुसीं पुछया। मैं राकेश कुमार साबी सर। सो अज असीं इत्थे खड़े होए हैं जी कि पंजाब सरकार ने जिहड़े ठेकिਆਂ नूं परमिशन दे दित्ती हुई आ। स्कूल देखो जी, बच्चे किन्ने चिर तो कह रहे भी स्कूल नूं खोलो, मेनटेन लॉ ऑर्डर मेनटेन रख के तुसीं स्कूल खोलो, लेकिन कैप्टन साहब के सिर ते जू नहीं सर। अच्छा मैनूं एक चीज़ दसो, स्कूल में करोना फैल जाता, जदों किसी ने ठेके तो शराब लैन जानी है, सोशल डिस्टेंस उत्थे वो मेनटेन करते हैं? कदे भी नहीं करते सर। तुसीं दिल्ली दे विच जदों लॉकडाउन लगना सी, लॉकडाउन लगण तो पहलां तुसीं देखिया ठेकिਆਂ ਦੇ मैं कहना हज़ारां के हिसाब नाल लोकी लाइनां 'च खड़े सीगे। ठेके ते जाके कोई मेनटेन नहीं हुंदा जी, कोई बैलेंस मेनटेन नहीं हुंदा, कोई किसी तरह की छेती लै लीए पानी आया हुंदा। हाँ जी, हाँ जी, छेती लै लीए, छेती शराब लै लीए जी। सो कैप्टन साहब ने तुसीं लिखिया कि सानूं भी शराब का ठेका खोल दो, कारण की है? तुहानूं नौकरी नहीं मिल पा रही? क्योंकि एक चीज़ मैं होर क्लीयर कर देवां जी, एक रिपोर्ट पढ़ी है मैं साबी जी, अप्रैल महीने 75 ਲੱਖ के करीब पूरे भारत में नौकरियां खुस्सियां ने।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੌਬਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਈ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੈ ਸਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਲੈਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਖੋਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਪਰ ਹਾਤਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਲੱਪੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵੈਸੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਕੱਲਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਜਾਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ 2 ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਊਗਾ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲਓ, ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਮੈਂ 500 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੋਤਲ ਜੀ, 500 ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੋਤਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 500 ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ GST ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਰੀਅਸ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਵੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੋਚ ਟੇਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲੜਦੇ ਉਹਨੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨੇ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈਣਾ, 200-300 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਦਰਕ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚਿਕਨ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲਦਾ।
ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਾਹਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਖਿਲਾਓ ਨਾ ਖਿਲਾਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਕਦੀਆਂ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਖਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਸਿਰਫ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘੁੰਮੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੌਬਸ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੌਬ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ ਜੀ ਜੌਬਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੀਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਦੱਸੋ? ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਓਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਤਾਂ ਉੱਦੇ ਪਈ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੋ ਖੋਲ੍ਹਣੇ? ਸਾਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ, 9 ਤੋਂ 12 ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਤਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ, ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਟੈਕਸ ਸਭ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ 45 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 45 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ 15 ਦਿਨ ਜੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਈ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਿਆਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣ, 10 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਲਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ।
ਅੱਜ ਕੋਠੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਰੋਸਟਰ ਬਣ ਜਵੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਚੱਲੇ, ਦੇਖੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਓ, 2 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਲੋ ਰੋਡ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਖੇਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਵਿਚਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਨੇ, ਠੱਪ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖੋ, 6 ਮੁੰਡੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟਾਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਬੈਠੇ 2-2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮਿਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਪੈ ਗਈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਆ, ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਹੱਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਪੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਗਲਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਵਿਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਘਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਪਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੱਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਸ਼ਾ ਮਾਝੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਠੇਕੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰੋਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਬੇਰੌਣਕ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਜੀ। ਕੁਵੈਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਰ, ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਬ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਉੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਭਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਿਫਤ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਚੱਕਤੀ। ਕਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। 20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 24 ਆਵਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮਾਜ਼ਾਨ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਮਾਜ਼ਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਮਾਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬੀ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਨਾ, ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ PV ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਤਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਹੈ, BJP ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ, BSP ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਓਨੀ ਕੀ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਓਨੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਓਨੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਆਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ MLA ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਛੰਨਾ ਚੂਰੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਊਣਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਸਕੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ 'ਚ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਸੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਗਰ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਧਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ P32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।